ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठ स्कंदर द्वितीय अध्याय पाठ करिबा। विष्णुदूतଙ୍କ द्वारा भागवत धर्म निरूपण ओ अजामिळर परम धाम गमन। द्वितीयाध्याये विष्णुदूते नाम महिमा जमदूते शुणाई विप्र अजामिळे विष्णु लोककु घेनी गले। बादरायणी उवाच एमंत जमदूत बाणी विष्णु सेवक माने शुणी शुण राजन ए अंतरे ताहांक वाक्य अनुसारे सकल धर्म से जानती जमदूतंकु बोलुछंती विष्णुदूता उचुहु एत अत्यंत अद्भुत देखिलु तुम्भर चरित समदरसी साधु जने अधर्म स्वर से केसने अदंड्य अपापी जे प्राणी ताहांकु दंड व्यर्थ पुणी प्रजामानंक पिता जेहि से जेबे प्रजा शास्ति देई तेबे से काहार शरण होइब कह हे कारण महते जाहा आचरिबे इरते ताहा ही करिबे से जाहा प्रमाण करिबे लोके से पथे प्रवर्तिबे जाहार अंगे सिर देई निशंके जन निद्रा जाई पशु जे सने सुखे थाई धर्म अधर्म न जानई मित्र स्वभावे जार तही विश्वासे आत्मा समर्पई विश्वास सर्व प्राणी कर दया पूरित जा शरीर विश्वासी प्राणी की के मनते से हिंसा करे हृदगते कोटि जन्मर शुभ फल कलाए द्विज अजामिळ जेणुआ कूले नारायण मंगल कला उच्चारण एणु ए पापी मंद कृत्य सकल कला प्रायश्चित जेणु चतुराक्षर नाम मुखे बोइला नारायण जे ब्रह्म हत्या मद्यपान गुरु पत्नी अभिगमन मित्र विषये अपराध स्त्री राजा पितृगोवध ए आदि पाप जे अपरे सर्वदूरित निश्चय हरे प्राश्चित सर्व प्राणींकर नाम उच्चारण विष्णुर जाहार विष्णु भावे मति पापरे ग्रस्त से नुहंती व्रत प्रायश्चित एमान अधिक तहु हरि नाम शुद्ध सत्व को परकाशे पापर मूल बीज नाशे एणु एहाकु तुम्भ माने एणु एहाकु तुम्भे माने ते जीण जाओ निज स्थाने एहार जेते पाप मान निश्चय कला ए खंडन जेणु ए द्विज अजामिळ निकटे मरणर काल तुंडे उच्चारी नारायण प्राण छाड़िला तत्क्षण संकेत परिहास बेळे गीताला परे जेबे हेळे वैकुंठ नाम उच्चारई तार कलुष नर हई पतन स्खलन भग्नरे नाना प्रकारे जे सुमरे तुंडे उच्चारे हरि नाम ताहाकु न दंडई जम अल्प बहुत पाप मान प्रायश्चित हि यथाक्रम पापर गुरु लघु जानी मुनि कहंती परिमाणी तपस्या आदि व्रत दाने पाप नाशंती एणे जने पापर बीज नाश नोहि चित्त निर्मल नोहे तहि जेमंते श्रीहरि कीर्तने पाद पंकज सेवा ध्याने ज्ञाने अज्ञाने जेउ प्राणी स्मरण करे चक्र पाणी नाम करई संकीर्तन पापकु करई दहन जेसने बहु काष्ठ राशि अनल प्रवेशे विनाशी रोग शरीरे उपगत हेले औषध बलवंत अज्ञाने प्रयोग होइले तेमंत नाम उच्चारिले तेबे से आत्मा गुण तार से की न करे उपकार श्री शुक उवाच विष्णुदूतंक धर्मवाणी कृतांत दूत माने शुणी
ଅଜାମିଳକୁ ପାଶୁ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଦେଲେ ବାହୁଡ଼ାଇ। ଯମର ଦୂତମାନେ ଗଲେ ଏ ସର୍ବ ଯମକୁ କହିଲେ, ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ଅଜାମିଳ ଦେହ ଲଭିଲା ତତ୍କାଳ। ବିନାଶୀ ସର୍ବଭୟ ତାର ଶିରରେ ଦେଇବେନି କର। ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଛି ମନର। କଥନ ମୁଖ ଦେଖି ତାର ଜାଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁର କିଙ୍କର। ତତ୍କ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ତାହାର ନିକଟୁ ରାଜନ। ଗୁଣ ଆଶ୍ରିତ ବେଦ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ। ଯମ ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କ ବାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ବିପ୍ର ଶୁଣି। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଶରଣାରବିନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଲଭିଲା ଅପ୍ରମାଦେ। ହରିର ଚରଣ ଶ୍ରବଣେ ପୂର୍ବର ଅଶୁଭ ସ୍ମରଣେ। ମହାସନ୍ତପ ମନେ ହେଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରିଲା। ଅହୋ ମୋହର ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ। ସୁକର୍ମ କଲି ମୋର କ୍ଷୀଣ କଲି ମୁଁ ବୃଷଳି ଗମନ। ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି କାଟିଲି ଦିବସ ସର୍ବରି। ଧିକ ମୋହର ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ କୁଳରେ କଳଙ୍କ ବିଦିତ। ତେଜିଣ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସତୀ ରମିଲି ମୁଁ ନୀଚ ଅସତୀ। ବୃଦ୍ଧ ମୋହର ତାତ ମାତ ମୋର ବିହୁନେ ଅରକ୍ଷିତ। ତପସ୍ୱୀ ରୂପେ ଥାନ୍ତି ବନେ ତାଙ୍କୁ ତେଜିଲି ଅକାରଣେ। କିଏ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ମୋର ନରକେ କଲି ନିଜ ଘର। ବିଧି ହୋଇଲା ବିଡ଼ମ୍ବନ ଲଭିବି ନରକ ଦାରୁଣ। ଧର୍ମ ହିଂସକ ପାପୀ ଯହିଁ ନାନା ଯାତନା ଭୁଞ୍ଜୁଥାଇ। କିଏ ସ୍ୱପନ ଅଦଭୁତେ ନୟନେ ଦେଖିଲି ସାକ୍ଷାତେ। ପାଶ ଦଉଡ଼ି ହସ୍ତେ କରି ଯେ ମୋତେ ନେଉଥିଲେ ଧରି। ଏ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଏଣେ କ୍ଷଣକେ ଚାଲିଗଲେ କେଣେ। ପାଶେ ବନ୍ଧନ ମୋତେ କରି ଅଧୋଭୂମିକୁ ନେଉ ଧରି। ଏ ଅନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ଚାରି ଜଣ ତାହାଙ୍କ ରୂପ ମନୋରମ। ଛାଡ଼ଇ ଦେଲେ ଏହି କ୍ଷଣି କ୍ଷଣକେ ଗଲେ କାହିଁ ପୁଣି। ମୁଁ ତ ଅଟଇ ପାପୀ ହୀନ ମୋହର ଦେବ ଦରଶନ। ଏଣୁ ହୋଇଲା ଏ ମଙ୍ଗଳ ଆତ୍ମା ମୋ ହୋଇଲା ସୁଫଳ। ଅଶୁଚି ଦାସୀପତି ମୁହିଁ ମୋତହୁଁ ପାପୀ ଅଛି କାହିଁ। ମୋହର ମରଣର କାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଅବହେଳେ। ଜିହ୍ୱା ମୋ କେମନ୍ତେ ବୋଇଲା କି କଳ୍ପତରୁ ଦୟା ଥିଲା। କାହିଁ ମୁଁ ଧୂର୍ତ୍ତ ପାପୀ ବର ବ୍ରହ୍ମଘ୍ନ ଲଜ୍ଜା ଯାର ଦୂର। କାହିଁ ମଙ୍ଗଳର କାରଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ନାରାୟଣ। କେମନ୍ତେ ବୋଇଲଇ ମୁହିଁ ଦୟା ଯେ କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଇନ୍ଦ୍ରି ଅଜିତ ମୁଁ ଅଟଇ ଏମନ୍ତ କରିବଇ ମୁହିଁ। ଯେମନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଭୋଗ ଛାଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ରହେ ବୁଡ଼ି। ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମୁ ଜନ୍ମ ମୋଚନ କରି ଏ ବନ୍ଧନ। ସର୍ବଭୂତରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଦୟା ବହିବି ଚିତ୍ତେ ମୁହିଁ। ଏ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ମୋର ମନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମୋଚନ। ଯେଉଁ ମାୟାରେ ମୋହ ମୁହିଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଦେହ ସମ୍ପଦ ମୋର ଯେତେ ଅଛଇ ଦମ୍ଭ ଅବିରତେ। ଏହାଙ୍କୁ ତେଜି ଶୁଦ୍ଧ ମନ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ହେବି ଲୀନ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ଜାତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେଣୁତା ସାଧୁ ଦରଶନ। ତେଜିଣ ସକଳ ବନ୍ଧନ ଗଙ୍ଗାଦ୍ୱାରକୁ ଆଗମନ। ଦେବ ସଦନେ ବିପ୍ର ଯାଇ ନିଶ୍ଚଳ ମନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କରିଣ ବ୍ରହ୍ମେ ନିବେଶି ସ୍ଥିର ମନ। ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିହରି ଆତ୍ମାକୁ ସମାଧିରେ ଭରି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ମନ ଦେଲା ମନକୁ ତହିଁ ନିବେଶିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନେ ସ୍ଥିର ମନ ଦେଖିଲା ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନ। ପୂର୍ବେ ଯେ ରୂପ ଦେଖିଥିଲା ପୁଣି ଦେଖନ୍ତେ ପ୍ରଣମିଲା। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଦ୍ୱିଜ ବର ତେଜିଲା ନିଜ କଳେବର। ତତ୍କ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ପ୍ରାୟେ ହୋଇଲା ତାର ଦିବ୍ୟ କାଏ। ବିଷୟ ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡନ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଗଣ। ପ୍ରେମ ବିମାନ ଆରୋହିଲା ତତ୍କ୍ଷଣେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା। ଦାସୀପତି ପତିତ କର୍ମ ନଷ୍ଟ ତାହାର ସର୍ବଧର୍ମ। ବ୍ରତ ବିହୀନ ନିନ୍ଦାଚାର ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତା ଶରୀର। ଈଶ୍ୱର ନାମ ଗ୍ରହଣରୁ
ତତ୍କାଳ ମୁକ୍ତି ନର କରୁ, ମୋକ୍ଷ ବାଞ୍ଛିତ ନରଙ୍କର, କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନୁ ନାହିଁ ପର, କର୍ମ ବନ୍ଧନର ଛେଦନେ, ଏହାର ସମ କାହିଁ ଆନେ, ଯେ ମନ ରଜ ତମେ ଥାଇ, କର୍ମେ ମଳିନ ସେ ହୁଅଇ, ପରମ ଗୃହ୍ୟ ଅଘନାଶ, ନାମ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଇତିହାସ, ଶୁଣଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ବଦନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରଇ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ନ ଯାଇ, ଯମ ଯାତନା ତାକୁ ନାହିଁ। ତେବେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ, ନିଃଶଙ୍କେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ରହେ। ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାପୀ ଥିଲା, ଅନ୍ତେ କୃଷ୍ଣକୁ ସୁମରିଲା, ଦେଖି ନିକଟେ ତା ମରଣ, ପୁତ୍ରର ନାମ ନାରାୟଣ, ନାମକୁ ଆକୁଳେ ଉଚ୍ଚାରି, ଭବସାଗରୁ ହେଲା ପାରି। ସକଳ ପାପେ ଅଧିକାରୀ, ସେହି ଲଭିଲା ନର ହରି, ସର୍ବ ଦୁଷ୍କୃତ ତାର ଗଲା, ପରମ ପଦ ସେ ଲଭିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନାମ ଯେ ଉଚ୍ଚାରେ, ତାର ମହିମା କେ ବିସ୍ତାରେ, ବିଷ୍ଣୁର ନାମର ମହିମା, ସୁକ କହିଲେ ଗୁଣ ସୀମା, ସୁଜନେ ଏଣେ ଚିତ୍ତ କର, ଏ ମାୟା ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତର। ବୋଲୋଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठ स्कन्धे अजामिळो उपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। जय जगन्नाथ।